हेलो एंड वेलकम। वर्तमान में आलोचना करने जाऊे स्किल्स ऑफ क्लासरूम ट्रांजिशन। आम श्रेणी गृह में कौन कौन सब करवा उचित से विषय में आलोचना करने जाऊे। केत क्वेश्चन पचार रेनफोर्समेंट पुनर्बलन कहले कौन बुझा जाऊँगी, क्लासरूम रे मूवमेंट रो केते आवश्यकता अच्छी, कम्युनिकेशन स्किलटा केते इंपोर्टेंट, ये सब विषय में आलोचना करबा एवं आ परे परे प्रति टॉपिक रो सब टॉपिक प्रथम आलोचना करबा, तापर सेही सब टॉपिक रिलेटेड किछि क्वेश्चंस आम प्रैक्टिस करबा। नोट डाउन करिवार किछि दरकार नै। फास्ट ताकू ध्यानर सहित शुणिबा एवं एमसीक्यूज अटेंड करबा। जदि एमसीक्यूज रे किछि प्रॉब्लम होउछि ताले जोठी एमसीक्यू रे प्रॉब्लम हैला सेही पॉइंट टा नोट डाउन करबा। अदरवाइज पूरा का पूरा चैप्टर को नोट करिवार किछि भी आवश्यकता नाही, कारण हमें समस्त टीचर आमे बीएड सिटी ट्रेनिंग नै छथि, सेठी ए सब कथा हमें पढिछे, एटा खाली हमें रिवीजन करूछे। आ जेते अधिक हम क्वेश्चन अटेंड करबा एमसीक्यू सेते हमको एतरे क्लैरिटी मिलिबो। एटा हमर ओटीटी ओएसटीटी बाकी जो भी टीचिंग एग्जाम रे हमर सीडीपी आछि ता पय एटा गुरुत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करबा। शिक्षादान व्यवस्था ट्रेडिशनली आम जिते भी गोटे श्रेणी गृहर कथा भावुचे से आम मन गोटे छवि आंकी जाऊँगी, जे गोटे टीचर थी गोटे ब्लैकबोर्ड थी कि पिला बसवे, शिक्षक शिक्षयित्री किसी वर्णना करुवे, किसी मॉडल देखुवे आ पिला फॉलो करुवे। किंतु एटा गोटे आम मन जो धारणाटा अच्छी गोटे विद्यालय गोटे श्रेणी गृहर, यही धारणाटा से जोटा आम फेस करें आज ए स्टूडेंट जहाँ फेस करें से धारणाटा आम मन अच्छी। यहाँ हूँ शिक्षा दान प्रक्रिया, किंतु आजिकल बेसी फोकस करा जाउछि शिक्षण प्रक्रिया पर, जोठी केंद्र रोचे पिला पिला कौन शिखुची सेटा बेसी गुरुत्वपूर्ण। ठीक अच्छे। तो से प्रत्येक पिला जमती कि शिक्षण उपलब्धि हासिल करिवो ता ऊपर अत्यधिक गुरुत्व दिया जाउछि। ठीक अच्छे। से हिसाब रे टीचर को अडॉप्ट करिया को पड़िवो। तो आमे देखिबा जे क्लासरूम भितर टीचर कौन कौन सब दक्षता बा कौन कौन सब कौशल मुख्य भाव में आवश्यक, माने गुड़ाए कौशल तो आवश्यक, किंतु जो तीन चार कौशल निहाती नहले न हुए सेटा ऊपर आलोचना करिया जाउछे। प्रथम कथा होची प्रश्न पचारिबार कौशल। आमर शिक्षादान प्रधान कौशल होची प्रश्न पचारिबा। बहुत आगुरु प्रश्न उत्तर कौशल व्यवहार करा जाय आछी। आमर जेतेबेले उपनिषद समय यही प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता, कारण से जना नथिला जे लेखा केमती जाए। ठीक अच्छे। लिपिर व्यवहार है नथिला, तो प्रश्नोत्तरी रे ही आमे वैदिक टाइम देखिबा तादरे शिष्य माने प्रश्न पचारुछंती एवं प्रश्नर उत्तर जरिया रे पाठ पढ़ा जाउची। ठीक अच्छे। तो आमे ए जो प्रश्न पचारिबाटा आमे विभिन्न स्टेज रे व्यवहार करू, अर्थात जेतेबेले आमे गोटे टॉपिक नुआ करी स्टार्ट करूछे सेही टॉपिक ऊपर पिलार नॉलेज को जाय अछि ताहा जानिया पई आमे किछि आरंभ प्रश्न पचारुछे। पुणी विषय वस्तु बुझेला बेले भी पिला के प्रश्न पचारुछे, एवं विषय सरला परे शिक्षार्थी माने केते दूर विषय को बुझिले ताहा भी जानिया पई आमे प्रश्न पचारुछे। एवं शेष रे आमे जो मूल्यांकन करूछे ता पई भी आमे प्रश्न पचारिबा व्यवहार करूछे। ठीक अछि। तो जदि शिक्षा व्यवस्था आमर शिक्षक केंद्रिक ताहले प्रश्न बेले अधिका प्रश्न पचारे शिक्षक, जदि सेटा शिक्षार्थी केंद्रिक हेतिबो ताहले अधिक प्रश्न पचारिबे पिला माने। तो आमे सब चेष्टा करिया उचित जे पिला केमती अधिक रु अधिका प्रश्न पचारिबे। तापर प्रश्न प्रकार भेद प्रश्न भी केते गुडी प्रकार हेई थाए। मुख्यतः मौखिक प्रश्न पचरा जाए। मौखिक प्रश्न एथि पचरा जाए कारण क्वेश्चन टा जेतेबेले आमे लेखिबा बोर्ड रे सेतेबेले किछिटा समय जो हमर लिमिटेड 1 घंटा का 45 मिनिट खंडे टाइम थाए, 40 मिनिट टाइम थाए। तो सेते पई अधिकांश समय जो हम प्रश्नटा व्यवहार करू से सब मौखिक प्रश्न। ठीक अच्छे। क्वचित लिखित प्रश्नर व्यवहार करा जाए। पारंपरिक शिक्षादान पद्धति रे आमर 3टी स्टेज अच्छी पाठ जो पढ़ा जाए। गोटे हूँ उपक्रम, तापर उपस्थापन, तापर प्रयोग बा मूल्यांकन। तो प्रथम कथा जो उपक्रम मुझे कहूली एबे, उपक्रम माने पूर्व ज्ञान जहाँ अच्छी, धर भग्नाश पढ़ाऊँ मु क्लास रे, क्लास 4 रे भग्नाश एडिशन मु स्टार्ट करी। ता पूर्व क्लास 3 रे से भग्नाश विषय जो विभिन्न प्रकार भग्नाश जानी से सब तार मन अच्छी कि नहीं सेटा होची उपक्रम ता विषय रे। तो सेठी पुराना क्लास रु किछि किछि प्रश्न पचारि हबो। तापरे उपस्थापन कला बेले भी किछि किछि प्रश्न पचारि हबो। तापरे लास्ट को मूल्यांकन पई प्रश्न पचारा जाए। ठीक अछि। जेमति कि मुगल समाज रो प्रतिष्ठाता किए, एटा सब सीधा सड़क प्रश्न। ए सब आरंभ रु सरल एवं क्षुद्र प्रश्न जो पचरा जाए ये उपक्रम रे पचरा जाए। ठीक अछि।
तापर उपस्थापन स्टेज आसिला उपस्थापन रे एदरे आलोचना करा जाए प्रदर्शन वर्णना ए सब करा जाए एवं इठी जो प्रश्न पचरा जाए ए सब आरो अवरोहमूलक प्रश्न बा चिंता उद्रेककारी प्रश्न ए सब मझिरे पचरा जाए ठीक अछि जेमती पिला जेतला आंसर दबो सेटा व्याख्या करके दबो अनुसंधानमूलक प्रश्न पचारिबो पिला जेतला पिला माने जो प्रश्न पचारे से मुख्यतः अनुसंधानमूलक पिला जानिया चेष्टा करे से विषय आउटे डेप्थ रु सेतबेले से अनुसंधानमूलक प्रश्न पचारे जेमती केते गुडे प्रकार प्रश्न उदाहरण देइछि संभावना जुक्त माने गोटे संभावना जिंस गोटे देखिया पाई जेमती गछरे पत्र नथले कोन होता पत्र एक्चुअली नथिबो एमती गोटे परिस्थिति आसेनी किंतु ए गोटे संभावना पिला को सिठी ओपन एंडेड पचरा जिवो जे जदि एटा होता कोन होता एमती हम राज्य सब मंत्रिमंडल रहउछि मंत्रिमंडल नथिले कोन होता ए सब संभावना जुक्त प्रश्न एमसीक्यू रे पचारे जे एमते गोटे क्वेश्चन दे दिथिबो से पचारिबो एटा संभावना जुक्त ना व्याख्यानमूलक ना अनुसंधानमूलक ଯେମିତି ଗୋଟେ क्वेश्चन ନେଇଛି ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ଏଟା ଧୀରେ କାହା କୁହାଯାଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ମାନେ ଖୋଜା ଯିବ କିଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସେହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ସେ ଲେଖିବ ଯେମିତି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବନି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେହିପରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରୁ ତ ଆ ଭିତରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ क्वेश्चन एटा केवल उपक्रम बेले कले भल व्याख्यानमूलक प्रश्न रु आम पिला केमिति रेस्पॉन्स करूचे एई प्रश्न मानकु सेतु आम जानिबा जे पिलार से विषय प्रति गभीरता केते बढ़िचे केते डेप्थ रु से ताकू यू नो टॉपिक भीतर को से जाइछि ठीक अछि तापर आ गोटे प्रकार प्रश्न होछि निर्दिष्ट उत्तर प्रश्न ए जाको आम शॉर्ट क्वेश्चन कहूचे जेमति पानीपत युद्ध केबे हेतिला 9 रु 4 बियो कले केते तो ए सब कले ए सब प्रश्न बारंबार व्यवहार कले पिलार क्रिएटिविटी डाउन हो ठीक अछि आमे जो रोट लर्निंग बा घोषा पाठ को आमे डिस्करेज करिया चाहूचे ए सब क्वेश्चन अधिक व्यवहार कले सेटा प्रमोट हबो रोट लर्निंग रा तो सेति पई एटा को लिमिटेड करिया अछि निर्दिष्ट उत्तर प्रश्न तापर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न जो प्रश्नर उत्तर अनेक प्रकार हे पारिबो जेमति दुईटी संख्या जोग कले जोगफल 8 संख्या दुईटी केते से संख्या दुईटी पिला आंसर दबो 1 7 हे पारे 6 2 हे पारे एमति गुडा हे पारे ठीक अछि तो एमति एइटा भी गोटे बढ़िया प्रकार प्रश्न पिला माना पाए दास वंश रे गुडाए शासक अछंती तांका भीतर दी जण ना को क्वेश्चन रो आंसर अलग अलग हबो ठीक अछि तो इठी से कहला जे जदी निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न बारंबार पचरा जाए माने से प्रश्नर आंसर फिक्स थाए ताहले बारंबार पिला पचले पिला घोषी मन रखियो मन रखि न पाले धीरे धीरे से भूल आंसर देबार संभावना थाए ठीक अछि भूल आंसर देले पुन तार कॉन्फिडेंस डाउन हो तो सेति पई आमे एमते प्रश्न गुडी को लिमिटेड रखिबा दरकार ठीक अछि ता छडा प्रश्न पचार कौशल पाखक आम आसवा से प्रश्न जोटा आम पचारते से क्लीयर हवा दरकार सिंपल हवा दरकार अजथा कॉम्प्लिकेट आम छोट पिला प्रश्न पचार ना छोट पिला कॉलेज पिला हेले आम प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड कले तार गोटे जौतिकता अच्छी छोट पिला को आम सर्ट रिलेवेंट रही टॉपिक प्रति एवं या द्वारा जो उत्तर दवा बुझी जाऊँगी पिलाटी तार सेटा से ठीक रे बुझी पारिबो ठीक अच्छे प्रश्न जमी अजथा सूचना न रहे तो यहाँ छोट पिला कहते कारण आजिकल गुड़ाए एमसीक्यू रे से कौन कर जो मैंने 9 10th ऑनवर्ड्स पिला एग्जाम दौरान विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम दौरान सेठी कौन कर बेले बेले अजथा सूचना रखुची से प्रश्न पिला को कन्फ्यूज करने परीक्षार्थी कन्फ्यूज करने आम जेहतु छोट पिला पढ़ाऊे सेठी आमको क्लीयर ये कथा देखा पड़ो जे प्रश्न गुड़ा क्लीयर हम रिलेवेंट हम एवं संक्षिप्त हम ठीक अच्छे ता छड़ा आमर टोन रे वेरिएशन दरकार भाव भंगी दरकार बस पढ़िला भलिया कहले पढ़िक क्वेश्चन टा कहीदेले हबनी आम केतबेले स्वरटा को उच्च रखिबा केतबेले टिके स्वर को दबेइबा केतबेले भाव भंगी कोन करिबा ए सब पॉजिटिवली करिबा पिला माने उत्तर देबा पय जेमति भय करिबेनी ठीक अछि तो गोटे पिला जदि उत्तर दौची ता पर पर अन्य माने पचरा हुए तो से उत्तर सुनी के आउ कहार मन रे किसी आईडिया एक्स्ट्रा आसी पारे ठीक अछि जदि पिला किसी भल पिला अछंती जो माने गिफ्टेड पिला सेमानु बारंबार पचारले अन्य माने डिस्करेज फील करि पारंती सेति पई गोटे निर्दिष्ट पिला बा पिला मानकु बारंबार प्रश्न न पचारे उचित समस्त बुले गिरी प्रश्न पचारिबा जेमति समस्त टच करे प्रश्न ठीक अछि पुओ झियो को भीतर भेदभाव रखिया उचित नुहे केतेडे शिक्षक अछंती पुओ मानकु अधिक प्रश्न पचार देखले पुओ माने बाळुंगा हस्ते उनटे डिफिकल्ट पचारी कष्ट प्रश्न पचारी कि ताको इंसल्ट करिबा कि झियो माने टे कम डिफिकल्ट बा सरल प्रश्न पचारिबा तो एमिति कले उल्टा परिस्थिति हे पारे झियो माने निजक पछुआ भाबी पारंती एटा गोटे प्रॉब्लम हे पारे ठीक अछि तो सेटा सावधान सहित हमकु प्रश्न पचारिबा को पड़िबो ठीक अछि
ଆଉ କିଛି ଟିଚର କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ପିଲା ବା ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି କ୍ଲାସରେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇନସଲ୍ଟ ହେବେ। ଇନସଲ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ବସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଲଟା ଜିନିଷ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ସର ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେ ଭାବିବ ମୋର ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ସେ ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବାଳୁଙ୍ଗାମି କମିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ ଟୁ କରିବା ଯେ ସେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଦଉ, ସେ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ତାର ଆସୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ। ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି କ୍ୱଚିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷକ, କାରଣ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ସେଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଥିବ ସେ ପଚାରିକି କ୍ଲିୟର ହେବେ କ୍ଲାସ ଭିତରେ, ଏବଂ ପାଠ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଯେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବା ତାର ଡେପ୍ଥ ଆସୁଛି ସେଇ ଇଏ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହସ ବଢିବ ଏବଂ ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ତା ଛଡା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ବି ଭଲ ହବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଢିବ। ତ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ କରିବା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା 3-4ଟା ଗ୍ରୁପ କରିବା, ସେଠି କହିବା ଯେ ଗ୍ରୁପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ କରିବା, ଯେମିତି ଭଲ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। କାରଣ ଦଳରେ ଯଦି 2-3ଟା ଭଲ ପିଲା ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଦଳ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ କରିଛେ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦଳରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତର୍କ ସଭାରେ ବି ଆୟୋଜନ କରିହେବ ଏବଂ ଦଳଗତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହବ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଟିଚର ଉପରେ, ସିଏ ଡିସାଇଡ କରିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ସଲି ନ କହିକରି ପୋଲାଇଟଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକର ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ସେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ପିଲା ପଚାରନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷକ ପଚାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ପଚାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଚରକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ରିଲେଟେଡ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବ ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେପ୍ଥ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ସେ ପଚାରୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉଛି, ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ପିଲାକୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ପିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କାମ ହଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉ। ଏଇ ତ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ସେଟା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା। ପିଲାମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଏଇଟା ବି ପାର୍ସିଆଲି ଠିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଏ ସହିତ ଯିବା, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ପିଲା ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପିଲାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ହବ। ହଁ, ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ହେଲେ ତ ପିଲା କରିପାରିବ। ପିଲାଟି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାର ଅନୁଭୂତି ଆଧାର ହବ, ଯାହା ପିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି କାମଟା, ଏଇଟା ବି ଠିକ ହବ। କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକ ଆଧାରିତ ହବ, ତାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ଭାବେ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଦେଲି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଶଳ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ କୌଶଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କୌଶଳ ପଢିଲେ,
ତାପରେ କଳାପଟା ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଭାବ ବିନିମୟ, ଏସବୁ ତାପରେ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କାହିଁକିନା ବିନା କଳାପଟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ହିଁ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ? ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିସାରିଛି ୟାକୁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ପାଠଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ପିଲା ପାଠ ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପଢା ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଟିଚର ପଚାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବୋଧ ପରିମାପ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଯୋଉ ପଚାରେ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ହଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଯେ ପିଲାଟି ପାଠଟିକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା ତ ଟିଚର ପଚାରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଯାହା ବୁଝିନି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିଚର ପଚାରିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ବୋଧ ପରିମାପ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପିଲା ପଚାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଏଠୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ କମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି? ତ ଶିକ୍ଷକ କମ କୋଉଥିରେ ପଚାରିବ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକରେ। ଏଇଟା ସିଧା ସିଧା କଥା। ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ କମ ପଚାରିବ, ପିଲା ଅଧିକା ପଚାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକା ପଚାରିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଆମର 3ଟା ସୋପାନ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଉପକ୍ରମ ଥିଲା, ଉପସ୍ଥାପନ ଥିଲା, ପ୍ରୟୋଗ ବି ଥିଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜଣାପଡେ? ତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଟା ଶିକ୍ଷକ ପଚାରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟପିକଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ସେ ପଚାରେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କୁହାଯାଏ ଉପକ୍ରମ। ତ ଆଗ ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନ, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ। ଠିକ ଅଛି। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କହୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇ ନଥାଏ? ଉପସ୍ଥାପନ ମାନେ ଉପକ୍ରମ ପରେଟା, ମାନେ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରମ୍ଭମୂଳକ ନା ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ନା ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କାହିଁ ପଚରା ହବ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତ ଉପକ୍ରମ ବେଳେ ପଚରା ହବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଆରମ୍ଭମୂଳକ, ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ, ବୋଧ ଏସବୁ ପଚରା ଯାଇପାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପସ୍ଥାପନ ସୋପାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଉପସ୍ଥାପନ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ। ଆଗ ସେ ଉପକ୍ରମ କରିବ, ତାପରେ ଉପସ୍ଥାପନ। ସମ୍ଭାବନା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ? ସବୁ ଯାକ। ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ଭାବନା ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନାମ କଣ? ଏଇଟା ତ ପୁରା ସିଧା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ 8 ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଯାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଥାଏ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଟାଇପର। ସମ୍ଭାବନା ଗଛର ପତ୍ର ନଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସେ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଲେଖିବ। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ଭାବନା। ଠିକ ଅଛି। ସମ୍ଭାବନା ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଗଛର ଡ୍ୟାସ, ଇଏ ତ ପୁରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଘେନ କ୍ୟାନନରେ, ଏଇଟା ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୂଳକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରାଫ ରୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୂଳକ, ଯୋଉଟା ପିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କରି ଲେଖିବ। 13 ନମ୍ବର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଥିଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତା? ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭାବନା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ? କରାଳ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବ। ଠିକ ଅଛି। 14 ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସ ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ଭୂମିକମ୍ପ କାହିଁକି ହୁଏ? ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପୁରା ଫିକ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରହିବ। ଗଛର ଚେର ମାଟି ତଳେ ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ। 15 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଟା ସେ ପଚାରୁଛି? ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ କୁହ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି। ଠିକ ଅଛି। ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଲା ତାର ମନରୁ ଭାବିକିରି ଏଇଟାର କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେ କୋଉଟା କହିବ ତାପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ ଅଛି।
बाकी सब तो गोटे गोटे ये बा गोटे आंगेल रे ही से कहिया पड़ियो बाकी सब ये तो गोटे शब्द रे कह जीवो ये भी गोटे वाक्य कह जीवो ये भी अ, जहाँ कह जीवो समस्त में सेम आंसर रहइबो किंतु यार व्यवहार अलग अलग रहइबो ठीक अछि 16 नंबर निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर निम्नोक्त केउंटी एक गुण नुहे उत्तर देबारे निर्दिष्ट उत्तरमूलक अछि उत्तर देबारे शिक्षार्थीर आत्मविश्वास अभाव देखाଯାଏ एटा ମୁଁ कहि सारिछि एटा निर्दिष्ट उत्तरमूलक र गुण नुहे ठीक अछि जदि निर्दिष्ट उत्तरमूलक हेइथिबो स्पष्ट भाବରେ उत्तर मिलिबो बुझिछि कि नहीं जना पड़िबो चिंता कल्पना पर असुविधा हबो काना चिंता कल्पना से जेतो से व्याख्या करबा आंसर टाकू सेतो जना पड़िबो ठीक अछि तापर जिबा 17 नंबर तळ श्रेणी पिलामानकु वर्तमान केउ प्रश्न बेसी पचरा होछि तळ श्रेणी पिलामानकु निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना रचनात्मक ना मुक्त ना संक्षिप्त मैं कहूଥିଲି ଏବେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକା ପଚରା ହଉଛି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର କଣ ହଉଛି ନା ଅଧିକା ତାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବନି ସେ ପୁରା ବୁଝିଲେ ହିଁ ଏଇଟା କହିପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲା ଅଧିକା ବୁଝୁ ଅଧିକା ମନେ ନ ରଖୁ ଅଧିକା ବୁଝୁ କାହିଁକିନା ଅଧିକା ମନେ ରଖିଲେ ସେ ଏଇଟା କହିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏ ସବୁ ଅଧିକା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ଆକୁ ସବୁ କହିବ ଠିକ ଅଛି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଥା କାହାର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଯାଇ ଟପିକ ଭିତରୁ ଏଇଟା କହିପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବା ଦରକାର ସରଳତା ଥିବା ଦରକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବି ଥିବା ଦରକାର ସବୁ ଜାଗା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଅଛି କ୍ଲାସରେ କେମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ତାପରେ ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ପଢିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ